Hey everyone, today we are going to discuss about this pressure. This is the second part of pressure. On the first part, we have discussed about the Pascal's law and of thrust. On today, we are going to discuss about the Archimedes principle, law of flotation, and atmospheric pressure, and the instrument used to measure atmospheric pressure, that is barometer, and some applications of atmospheric pressure. These are filling a syringe and bicycle pump and water pump. These topics we are going to discuss on here. On the previous class, we have discussed about the upthrust. While discussing about the upthrust, we discussed every liquid gives upward force. Give upward force when there is a liquid. When you merge anything on here, when you merge anything on here, then this field के गर्छ त यहाँ यो जति पार्ट यो डुबेको हुन्छ त्यति पार्ट बराबरको के हुन्छ त यसले यसलाई अपवार्ड फोर्स दिइराखेको हुन्छ दिस इज अप थ्रस्ट यो कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले टोटल्ली मर्ज गर्दा पनि त्यसले के गर्छ त अप थ्रस्ट फिल गर्छ अथवा त्यसलाई पार्शियल्ली डुबाइयो भने पनि अथवा फुल्ली डुबाइयो भने पनि दिस फिल अप थ्रस्ट and how many of thrust does it feel? This is up thrust equal to WT mean weight in air minus weight in water. यो एयरमा त्यसको वेट जति थियो र त्यसको वेट वाटरमा राखेपछि त्यसको वेट कति हुन्छ दिस डिफरेन्स बिट्विन दिस टु वेट इज द नेट अपवार्ड फोर्स फिल बाई द अब्जेक्ट जो बराबरको अपवार्ड फोर्स नै के गर्छ त्यसले फिल गरिरहेको हुन्छ दिस इज अप थ्रस्ट नाउ टुडे अन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल Archimedes principle. What does it tell? When we merge something or when we immerse when we immerse something in a liquid, then it should have to replace the equal amount of water or the liquid that the object is immersed. सपोज यहाँ मैले यो स्याडो गरे जतिको पार्ट यसमा के भयो त डुब्यो भने देन जति यो पार्टको जति वेट छ नि त्यो वेट बराबरको वाटर के हुन्छ त्यसले रिप्लेस गर्छ इफ वी मेक हियर वान यो वाटर लेभल हो अनि हामीले यति डुबाउँदाखेरि के गर्छ त यहाँबाट सर्टेन वाटर निस्कन्छ आई विल मेक नेक्स्ट फिगर यो भाँडोमा यहाँभन्दा बढी पानी चाहिँ हट्न सक्दैन इफ मोर देन दिस वाटर इज or higher level of water will be increased then this water will be fallen यहाँ खस्छ when we merge a object suppose एउटा यस्तो अब्जेक्टलाई हामीले यहाँ मर्ज गरियो यो एउटा अब्जेक्ट छ यसलाई हामीले के गरियो त वाटरमा राखियो देन इट रिप्लेस सम वाटर केही मात्रामा यसले के गर्छ त वाटर रिप्लेस गर्छ कति पार्टको त यति पार्टको देन द भोल्युम अफ वाटर रिप्लेस बाई
this object while emerging on this water, then the this volume of water have a equal weight to this emerging part. यो पार्ट जति इमर्ज गरेको पार्ट छ त्यतिसँग नै के हुन्छ त यसको वेट, सपोज यो टोटल वेट W थियो, यसको वेट कति भयो त सपोज W1 भयो भने रिमेनिङ वेट कति हुन्छ त W माइनस W1 हुन्छ। यो माथिको वेटसँग हामीलाई कुनै सरोकार भएन, यसको वेट जति हुन्छ त्यो बराबरको के हुन्छ त यसले यसलाई इमर्ज गरिरहेको हुन्छ। And it's stated as that when the object is immersed in a liquid, in a liquid partially or fully, then the amount of thrust feel by the object is equal to the weight of water or liquid replaced by the object. According to the Archimedes principle के भन्छ भने द अपथ्रस्ट, हामीले अघिसम्म के भनेको छौँ, यो अब्जेक्टले यति पार्टको वेट जति हुन्छ त्यो बराबरको वाटर रिप्लेस गर्नुपर्छ। दिस इज टु फ्लोट अन दिस, त्यो फ्लोट गर्नको लागि थियो भने इट feels an upthrust. What amount of upthrust does it feel? This is calculated by the weight in air minus weight in water. But on next way, we can calculate by the Archimedes principle also. This is upthrust equal to weight of water replaced by object. अब्जेक्टले जति वाटर, यहाँ जति वाटर आएको छ यसको वेट सपोज W1 भयो भने W2 भयो भने द अपथ्रस्ट इक्वल टु के हुने भयो त W2 हुने भयो। जति वेट छ नि, वेट के हुन्छ त युनिट, वेट भनेको न्युटन हुन्छ, देन अपथ्रस्ट इज अल्सो द अपवर्ड फोर्स, सो इट्स अल्सो द न्युटन। जहिले पनि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटीहरूको युनिट सेम हुनुपर्छ। We are making equivalent this upthrust and this weight of water. So weight and upthrust both are equivalent quantity and they have same unit. This is Newton. This is the unit of force. So upthrust is a force. Upthrust के हो त एउटा force हो। On here we can
when an object is immersed in a liquid partially or fully. This is a hypothesis त्यो हामीले एजुम गरेको कुरा हो. द्याट मे बी वेन वी इमर्ज दिस पार्सियल्ली आधा मात्र भिजाउनु पनि सकिन्छ अथवा डुबाउन सकिन्छ अथवा फुल्ली पनि डुब्न सक्छ. वेन द एमाउन्ट अफ अपथ्रस्ट फिल बाई द अब्जेक्ट इज इक्वल केसँग इक्वल त अपथ्रस्ट त्यो अब्जेक्टले फिल गर्ने अपथ्रस्ट केसँग इक्वल हुन्छ त वाटरले त्यो अब्जेक्टले जति एमाउन्ट अफ वाटर के गरेको हुन्छ त रिप्लेस गरेको हुन्छ. दिस इज आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. यसको मेन थिम नै के हो त अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ वाटर रिप्लेस बाई अब्जेक्ट. त्यो अब्जेक्टले जति मात्रामा के गरेको हुन्छ त वाटर अथवा लिक्विड रिप्लेस गरेको हुन्छ त्यो वेटको बराबरको के हुन्छ त अपथ्रस्ट त्यो अब्जेक्टले फिल गरिरहेको हुन्छ. On the basis of this Archimedes principle, some application are there. Like this, the largest ship can float, but a nail cannot fill. Like this type of give reason type of question will come. त्यो सिप किन डुब्दैन अथवा सानो नेल किन डुब्छ. This type of question are on the basis of Archimedes principle. We can discuss this. Let's see on here. Or next one, law of flotation also the similar to this. Upthrust के त अब नेक्स्ट आउँछ अपथ्रस्ट इक्वल टु के हुनुपर्छ त त्यो अब्जेक्टको वेट टोटल वेट नट दिस इमर्जिङ वेट टोटल वेट के हुनुपर्छ त अपथ्रस्टसँग इक्वल भयो भने अब्जेक्ट के हुन्छ त फ्लोट हुन्छ. दिस इज द ल अफ फ्लोटेसन. Object float in a fluid only when it replaces the fluid equal to its own weight. I'll write on here and later I will discuss about questions. Law of flotation. Law of flotation. कुनै पनि अब्जेक्ट फ्लोट हुनको लागि जस्तो यहाँनिर हेर यो जति वाटर रिप्लेस गर्छ त्यति पार्ट मात्रै डुब्छ. यो होल बडीको वेट बराबरको वेट के गर्यो त्यसले होल बडीको वेट बराबरको वेट अफ वाटर रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ त दिस बिकेम फ्लोट. फ्लोट भनेको तैरिन्छ. Suppose this is an object. यो अब्जेक्ट यहाँनिर सबै टोटल्ली के भएको छ त माथि उत्रेको छ भने यो अब्जेक्टको वेट सपोज डब्लु भयो भने यहाँ हुने के हुन्छ त यो रिप्लेस गरेको वाटरको वेट पनि डब्लु नै हुनुपर्छ. यो वेटसँग के हो त यो वेट इक्वल हुनुपर्ने हो. दिस इज द ल अफ फ्लोटेसन. It states that on every law in principle you should have to tell it state that. यसले के भन्छ त you have to tell it state that the object float in a liquid should have to replace fluid or liquid. I have written there. So liquid float in a liquid should have to replace liquid of weight equal to
its weight, its own weight. यसको आफ्नो वेट जति हुन्छ त्यो बराबर जब हामी पौडी राख्दाखेरि पनि हामी माथिपट्टि उत्रियौँ भने के हुन्छ त हाम्रो वेट बराबरको के हुनु पर्यो त त्यहाँनिर वाटरहरू हामीले रिप्लेस गर्न सक्यो भने मात्रै हामी पौडी खेल्न उत्रिन सक्छौँ लाइक दिस वे अ sheep can float but a nail cannot. On this note, you have to remember a sheep is large and it can replace the amount of water equal to its own weight. सिपले के गर्छ त आफ्नो वेट बराबरको के गर्छ त वाटर रिप्लेस गर्न सक्छ सो इट क्यान फ्लोट बट अ नेल क्यान नट फ्लोट यो किन हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले इक्जाममा लेख्दा चाहिँ अ सिप क्यान रिप्लेस अ इक्वल एमाउन्ट अफ वाटर इक्वल टु इट्स ओन वेट सिपको वेट बराबरको वाटर रिप्लेस गर्न सक्ने हुँदा इट क्यान फ्लोट बट अ नेल क्यान नट replace the equal amount of water so it emerge you can write but this is affected by the volume or this is affected by mass or weight. This is same quantity I have already mentioned in the area of contact. यो वाटरमा क्या जति धेरै एरिया वाटरसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ नि इट फिल मोर अफ थ्रस्ट एकदमै धेरै अफ थ्रस्ट फिल गर्छ क्या सो इट क्यान फ्लोट इजिली जस्तो तपाईँले एउटा कुनै प्लास्टिकको अथवा कुनै पेपर लगेर पानीमा राखिदिनु भने इट क्यान फ्लोट बट त्यसैलाई डल्लो पारिदिनु भयो भने त्यो केही मात्रामा डुबेको हुन्छ जब तपाईँले हात खुट्टा बाँधेर गुम्म पर्नुहुन्छ यु क्यान नट फ्लोट अन द वाटर बट इफ यु मेक योर all the body with the maximum area or the maximum area then you can float जस्तो तपाईहरुले कुनै ट्युबहरु वाटरहरुमा पौडी खेल्दाखेरि कुनै ट्युबहरु युज गरेको देख्नुहुन्छ because it replace more water or the its area of contact is more in this way you should have to tell about this is about the law of flotation. And next question, why a ball moves up एउटा कुनै बललाई तपाईले इमर्ज पानीमा डुबाउनु भयो भने पनि त्यो माथि आउँछ किन आउँछ त because the weight of the ball is less and the upthrust on this is more. In this way you can tell or the ball can replace the amount of water which is equal to its own weight. Ball को weight बराबरको water यसले replace गर्न सक्ने भएर भन्न पनि सक्नुभयो or the amount of thrust feel on the ball or the upward force acted on a ball due to the upthrust is more but the net downward force due to the weight of ball is less so it moves up. कुनै पनि अब्जेक्टलाई तपाईले माथितिर त लैजानको लागि त तलबाट बडी फोर्स दिनुपर्छ नि माथिबाट धेरै फोर्स दिनु भयो भने त त्यो त अवश्य तलै जान्छ so you should have to remember the upward force is given by upthrust and downward force is given by its weight and here the upthrust is equal to its object को weight सँग के हुन्छ त upthrust equal भयो भने के गर्छ त float हुन्छ float हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त upthrust and weight of the object should be equal. And on the basis of this Archimedes principle some of the
Other barometer are also made on the basis of Archimedes principle, and other different application fields are there on the basis of Archimedes principle. So we can, it is important principle on the basis of upthrust. Upthrustलाई नै एक्सप्लेन गर्नको लागि बनेको हो है Archimedes principle. So this much for Archimedes principle and law of flotation.